بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل MSc نادیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 6.2۔ ایکسرسائز 6.2 کوشچن نمبر 1 کے پارٹ 1 2 3 4 اینڈ 5 میں آپ کو پہلی ویڈیو میں کروا چکی ہوں۔ آج ہم 6 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ جا کر اور کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پارٹ 5 انٹیگریٹ x اپون اسکوائر روٹ آف 1 مائنس ایکس اسکوائر ڈی ایکس۔ تو یہاں پر آپ نے لیٹ u از اکول ٹو، دیکھیں یہ اسکوائر روٹ ہے، اس کو جب ہم چینج کریں گے تو پاور آ جائے گی، تو 1 مائنس ایکس اسکوائر پہ پاور آ جائے گی، تو پاور کے انسائڈ جو ہے اس کو ہی ہمیں لینا ہوتا ہے، u سپوز کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا 1 مائنس ایکس اسکوائر۔ اب یہاں ہم ڈیریویٹیو لیں گے du، تو اس کا بھی ڈیریویٹیو لیں گے، 1 کا ڈیریویٹیو 0 ہو جائے گا اور ایکس اسکوائر کا مائنس 2x dx۔ اب یہاں کیا ہے x dx ہے، تو x dx کو ہم الگ کر لیں گے، تو یہ -2 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر ہم لے کر آئیں گے تو ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا -1/2 du از اکول ٹو x dx۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے اس کے اندر، جو انٹیگرل آپ کو دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا x، اور یہاں دیکھیں اسکوائر روٹ کو ختم کریں گے، پاور میں چینج کریں گے، تو 1 مائنس ایکس اسکوائر پاور 1/2 اسکوائر روٹ ختم کرنے کے لیے، اور اس کو ہم اوپر لے کر آ گئے نا، تو اب اس پہ مائنس سائن بھی آئے گی، ٹھیک ہے، مائنس سائن لگے گی کیونکہ یہ نیچے تھا، اور آگے کیا ہے x dx۔ تو یہاں پر 1 مائنس ایکس اسکوائر کی جگہ ہم کیا لیں گے، u لیں گے، انٹیگریٹ u پاور -1/2 اور x dx اس کے برابر ہے -1/2 dx۔ -1/2 جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے، تو اس کو ہم انٹیگریشن سے باہر نکال لیں گے، اور اب ہمیں انٹیگریٹ کیا کرنا ہے، u پاور -1/2 کو، تو پاور رول کے اکارڈنگ u -1/2 اس میں 1 پلس کریں گے اور اس کو ڈیوائڈ بھی کریں گے، -1/2 + 1 سے پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن، یہ dx نہیں ہے du ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے غلطی سے میں نے dx لگا دیا، du ہے۔ اب یہاں آپ -1/2 u کی پاور کیا ہو جائے گی، اس کا LCM لیں گے تو یہ ہو جائے گا +1/2، نیچے بھی 1/2 پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن۔ اب یہ دیکھیں یہ 2 جو ہے وہ جب ہم اس کو ڈیوائڈ ختم کریں گے، ملٹیپلائی میں لائیں گے تو کیا ہوگا، 2 اوپر چلا جائے گا، 2/1 ہو جائے گا، تو یہ 2 اور یہ 2 کینسل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہے u پاور 1/2 پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن، اور u کی جگہ ہم نے کیا لیا تھا، u کو ہم نے سپوز کیا تھا 1 مائنس ایکس اسکوائر، تو یہاں پر ہم u کی جگہ پٹ کر دیں گے 1 مائنس ایکس اسکوائر ہول پاور 1/2 پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن۔ سوری، یہاں پہ یہ مائنس سائن ہے، یہ سائن یہاں بھی لگائیں گے اور یہاں بھی لگائیں گے، اور وہ آپ دیکھیں 1 مائنس ایکس اسکوائر جو ہے اس کے اوپر کیا ہے 1/2 پاور ہے، تو اس کی جگہ ہم اسکوائر روٹ پٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اس کو کر دیں گے کہ مائنس اسکوائر روٹ 1 مائنس ایکس اسکوائر پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن، آنسر۔ پارٹ 6 انٹیگریٹ x اسکوائر پلس 2x پلس 5 انٹو x پلس 1 dx۔ تو یہاں بھی سب بالکل ویسے ہی کریں گے کہ جو پاور کے اندر ہے اس کو ہم u سپوز کریں گے، تو لیٹ u از اکول ٹو x اسکوائر پلس 2x پلس 5، پھر ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے، x اسکوائر کا 2x اور x کا ڈیریویٹیو 1، تو صرف 2 آئے گا، ٹھیک ہے، 2 1 2، اور 5 کا تو ڈیریویٹیو 0 ہوتا ہے، تو یہ آئے گا 2x پلس 2۔ اب یہاں دیکھیں 2 جو ہے وہ کامن نکل رہا ہے، 2 یہاں کامن نکل گیا، اور یہاں dx بھی آئے گا، یہاں پر 2 کامن نکل گیا، x پلس 1 dx، تو ہمیں بھی دیکھیں یہاں پر کیا x پلس 1 dx، ٹھیک ہے، تو ہمیں x پلس 1 dx کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا 1/2 du از اکول ٹو x پلس 1 dx۔ اب آپ نے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، تو انٹیگریشن میں ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے، تو یہاں دیکھیں اس کی جو پاور ہے اس کو ہم نے کیا سپوز کیا ہے u، اور اس کی پاور کیا ہے -1، جب ہم اس کو نیچے لے جائیں گے تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی 1۔ تو ہم نے یہ اب تک پڑھا ہے کہ جس بھی چیز پر، ٹھیک ہے،
जिस भी फंक्शन पर पावर 1 हो तो उसे इंटीग्रेशन के अंदर नीचे ही रहने दिया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे 1/u, ठीक है। पावर -1 थी, जब हम नीचे लाए तो +1 हो गया और इसको हमने इस पूरे को हमने u सपोज किया तो u आ गया और 1 dx की जगह हम 1/2 du पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको जैसे कि पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u। तो अगर हम 1/u को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा नेचुरल लॉग। यहाँ x की जगह u है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ u। 1/u जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ u के बराबर है। तो 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेंगे और क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग का रूल है कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम पावर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 1/2 से नेचुरल लॉग u मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम पावर में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखें u जो है हमने लिया था x² + 2x + 5 की जगह पर, तो उसे हम पुट कर देते हैं u की जगह 2x² + 2x + 5 और यहाँ पावर क्या है 1/2 है तो 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लगा देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर पार्ट 9 इंटीग्रेट x पावर 9 इंटू x पावर 5 + 3 होल पावर 2/5 dx। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया है दैट u इज़ इक्वल टू जो पावर के इनसाइड है उसको हमने u सपोज कर लेना है x पावर 5 + 3, ये हम u सपोज करेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du इज़ इक्वल टू x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5 1 5, 5 1 5 और x की पावर 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर x की 4 आएगी और 3 जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर 5x पावर 4 dx। तो यहाँ हमारे पास x पावर 4 एलिमिनेट हो रहा है तो 5 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 du इज़ इक्वल टू x पावर 4 dx। अब इधर देखें आप कि यहाँ पर x पावर 9 है तो हमें यहाँ पर सिर्फ x पावर 4 मिल रहा है, x पावर 9 dx है तो यहाँ पर x पावर 4 को हम x पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस हमारे पास x पावर 9 आएगा। तो यहाँ पर हम एलिमिनेट कर लेते हैं x पावर 5 को, x पावर 5 इज़ इक्वल टू u - 3 हो जाएगा, ठीक है u - 3, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके x पावर 9 ले आएंगे। तो अब हमें क्या करना है सब्सटीट्यूट करना है, इधर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर उसको मैं पहले लिख रही हूँ x पावर 5 + 3 होल पावर 2/5 और x पावर 9 है, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे x पावर 5 x पावर 4 dx। अब यहाँ आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा u आएगा, u की पावर क्या हो जाएगी 2/5, x पावर 5 यहाँ पर किसके बराबर है u - 3 के, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है u - 3 से और x पावर 4 dx बराबर है 1/5 du के, 1/5 du। अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है और ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे तो ये 1/5 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और u पावर 2/5 u से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस करेंगे, ठीक है। 1 प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, u से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 में 2 प्लस करेंगे 7/5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 7/5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कांस्टेंट है, u पावर 2/5 du। क्या है कि अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर रूल से, तो पावर रूल से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/5 और आप देखें यहाँ पर 2 हैं प्लस माइनस, यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही हैं और दरमियान में माइनस की साइन है, माइनस की साइन है तो दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 है, यहाँ आपने ब्रैकेट लगा देना है ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये 1/5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा।
इंटीग्रेट करेंगे, u की पावर क्या है 7/5 प्लस 1 और इसको डिवाइड करते हैं 7/5 प्लस 1 से, माइनस यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट है और u की पावर क्या है 2/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर से डिवाइड करेंगे 2/5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपने पावर का एलसीएम ले लेना है 1/5 और पावर का एलसीएम लेंगे हम तो आएगा 5 में 7 प्लस कर दें 12 हो जाएगा, 12/5 डिवाइडेड बाय 12/5 माइनस 3 तो कांस्टेंट है और यहाँ पर u की पावर 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7/5 डिवाइडेड बाय 7/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ 1/5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 1/5 और ये जो पावर है ये यहाँ 12/5 डिवाइड हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा और u की पावर क्या है 12/5। ठीक, सिंपल हमने ये किया है कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी हमने साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया और जो नीचे था डिवाइड में था ये नीचे था इसको हम ऊपर ले आए 5/12 करके। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी तरह ये 3 और 5 है। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो 5/7 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो पहले मैं 1/5 लिख लूँ क्योंकि 1/5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आ गया 1/5, 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 7 और u की पावर क्या आ रही है 7/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखें ये कट रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो गया तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 1/12 u पावर 12/5 माइनस यहाँ पर सिर्फ 3 1 ज़ा 3 और नीचे 7 आ रहा है u पावर 7/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर u की जगह हम पुट कर देंगे 1/12, u की जगह हम पुट करेंगे x पावर 5 प्लस 3 होल पावर 12/5 माइनस 3/7 और u की पावर है x पावर 5 प्लस 3 पावर 7/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट 10, इंटीग्रेट x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस 5x माइनस 1 होल पावर -1 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 5 dx। तो पावर के अंदर जो है उसको हम सपोज कर लेंगे कि ये u है तो u इज़ इक्वल टू x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस 5x माइनस 1। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो du इज़ इक्वल टू x पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव हो गया dx। अब यहाँ आप देखें कि दोनों तरफ जो है वो सेम ही है, 3x² प्लस 2x प्लस 5 dx है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम du पुट कर सकते हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस 5x माइनस 1 होल पावर -1 और 3x² प्लस 2x प्लस 5 dx। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा उतार दिया है, बहुत है, इसमें आपने बस यहाँ पर u पुट करना है, इंटीग्रेट u और u की पावर क्या है -1 और यहाँ पर ये पूरा जो है वो du के बराबर है। ठीक है, अब u पावर -1 है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/u इंटीग्रेट 1/u du। ठीक है, ये आप क्यों इस तरह करेंगे, आप पावर रूल यहाँ क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी फंक्शन पर या वेरिएबल पर पावर जो है वो पावर उसकी 1 हो, पावर अगर उसकी 1 है तो उसे हम नीचे ही रहने देते हैं, उसे हम ऊपर नहीं लाते। ठीक है, तो ऊपर लाएंगे तो नेगेटिव साइन, अगर यहाँ पर 2 होता तो फिर ठीक था, फिर उसको पावर रूल से सॉल्व करते, लेकिन अगर 1 है, इसको आप नीचे लेके जा रहे हैं, पावर 1 है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो जब भी हम नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है 1/x आता है। तो यहाँ भी देख लें, हम इसका उलट ले लेते हैं, यहाँ हमें 1/u को इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा।
تو یہاں پر یہ ہو جائے گا نیچرل لاگ ماڈ یو پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن، اور یو کی جگہ ہم لے لیں گے جو ہم نے کوشچن میں ہمیں دیا ہوا ہے، یو کی جگہ ہم پٹ کر دیں گے ایکس پاور 3 پلس ایکس پاور 2 پلس 5x مائنس 1 پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن۔ یہاں موڈ میں نے اس لیے ہٹا دیا کہ موڈ جو ہے وہ نیگیٹو سائن کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، موڈ نیگیٹو سائن کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں آپ ایکس پاور 3 ایکس پلس 2 جب یہ ہم ان سب کو ایڈ کریں گے تو یقیناً اس کا پازیٹیو ہی نمبر آئے گا، پازیٹیو ریئل نمبر ہوگا، تو اس لیے آپ موڈ کو یہاں پر ہٹا کر بریکٹ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے آنسر۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر جا کر آل کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔